салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 5 майи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. рақсу пойкӯбии толибон дар оромгоҳи аҳмадшоҳи масуд. ғам дар бағал гузашт дар гузашти шоир абдуллои фозил. боздошти шаҳрванди ӯзбекистон бо $18600 дар марз бо тоҷикистон. рустами эмомалӣ пеш аз иди ғалаба ба ҳар ветерани ҷанг 3000 сомонӣ дод. асорати обхезиҳои рӯзи 4 май сел роҳу пулҳоро шуст, 130 гӯсфандро нобуд кард. обу ҳаво рӯзҳои 5-6 май дар тоҷикистон борону сел пешбинӣ мешавад. ба қафояш як то заду масхара кард ҳабси як ҷавон барои озори як духтар дар рӯзи ид. ва акнун тафсилоти хабарҳо. як наворе ки онро зоҳиран аъзои гурӯҳи толибон дар канори оромгоҳи аҳмадшоҳи масуд, фармондаи маъруф ва қаҳрамони миллии афғонистон, рақси атанро анҷом медиҳанд, ин шабу рӯз баҳсҳои зиёдеро дар афғонистон ба миён овардааст. пайравони аҳмадшоҳи масуд мегӯянд, ин амал беҳурматӣ ба фармонда ва нохун задан ба асосияти қавмӣ аст, аммо толибон гуфтанд ки ин кори шахсонест ки барои истироҳат ба паншер рафта буданд. дар навори 6-дақиқагӣ ки ба назар мерасад дар рӯзҳои иди фитр сабт шудааст, гурӯҳе аз мардон бо мӯйҳои жӯлида ва ришҳои дароз дар атрофи мазори аҳмадшоҳи масуд дар паншер суруд мехонанду пойкӯбӣ мекунанд. ин рақс дар афғонистон хашми бисёриҳоро барангехтааст. амроллои солеҳ, муовини пешини раисҷумҳури афғонистон, дар фейсбук амали толибонро маҳкум карда гуфтааст, таърифи инҳо аз афғонистон амин аст ки мекунанд, яъне тавҳин ва таъқир ба ҳар касе ки толиб нест. орифи раҳмонӣ, узви пешини парлумони афғонистон, дар твиттер навишт, ин кори толибон таъқир ба мазори аҳмадшоҳи масуд, паншериҳо ва ҳурматшикании тоҷикон аст. бархе дигар навиштанд, ин кори толибон боиси барангехтани низои қавмӣ мешавад. ҳукумати толибон дар вокуниш ба атан ва пойкӯбӣ дар наздикии мазори аҳмадшоҳи масуд гуфтааст, ин иқдоми сиёсии онҳо нест, балки кори касонест ки барои истироҳат ба паншер рафта буданд. забиҳуллои муҷоҳид, сухангӯи ҳукумати толибон, шаби 4 апрел аз аҳмадшоҳи масуд ном бурда навиштааст, ҳадафи афроде ки мумкин пойкӯбӣ карда бошанд, тавҳин ба шахсиятҳои ҷиҳодӣ нест, балки ба гуфтаи ӯ бепарвоии чанд фард аст. сухангӯи ҳукумати толибон гуфтааст, талош ҷараён дорад то ангезаи ин амали нодуруст маълум шавад ва аз такрори чунин амалҳо пешгирӣ хоҳад шуд. зангула зад пуралам сорбони бомдод. шоир гузашт аз раи дунёи пуртазод. муаллифи ин сатрҳо абдуллои фозил, рӯзноманигор ва шоири тоҷик, зодаи машчо, рӯзи 5 май дар синни 70 аз олам чашм пӯшид. дар ин бора дӯстону мухлисони шоир хабар доданд. дар бораи иллати марги абдуллои фозил чизе гуфта нашудааст. абдуллои фозил соли 1952 дар шаҳри бӯстон, маркази ноҳияи машчо, ба дунё омада. соли 1969 мактаби миёнаи рақами 8 дар шаҳри бӯстон ва соли 1978 донишкадаи омӯзгории шаҳри ленинобод, ҳоло донишгоҳи давлатии шаҳри хуҷандро хатм кардааст. абдуллои фозил чандин сол сардабири паёми кӯҳистон, нашрияи расмии ноҳияи кӯҳистони машчо буд. абдуллои фозил аз ҷумлаи камшумор адибони тоҷик аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, бахусус дар фейсбук, хеле фаъол буд. охирин матлаби абдуллои фозил дар фейсбук ёддоштҳои ӯ дар бораи як дидори сари рӯҳияш дар хуҷанд бо шоири маъруф Бозори Собир буд ки рӯзи 2 май ҳамагӣ 3 рӯз қабл аз маргаш бо номи охирин дидор нашр кард. як ҳафта пеш аз маргаш бошад, абдуллои фозил мисли ин ки маргашро пай бурда буд ки намунаҳои аз ашъори худро дар саҳифааш дар фейсбук кошт. иттифоқан аксари ин шеърҳо марсияҳое буд ки абдуллои фозил дар бораи дӯстони даргузаштааш навиштааст. раиси шаҳри душанбе Рустами Эмомалӣ бо судури як қарор ба сарёсати молияи пойтахт амр дод ки дар арафаи иди ғалаба барои авасманд гардонии собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ аз буҷаи шаҳр 288600 сомонӣ ҷудо кунанд. бар асоси ин қарор ба ҳар собиқадори ҷанг 3000 сомонӣ ва ба онҳое ки дар солҳои 1941-1945 дар ақибгоҳ корнамоӣ нишон доданд, ҳамчунин ба маъюбони ҷанги Афғонистону ҷангҳои дигар, маъюбони садамаи нирӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва оилаҳое ки саробони онҳо ҳангоми ҳимояи сохти конститутсионӣ ҳалок гардиданд, ба ҳар кадоме 800 сомонӣ дода мешавад. ба масъулони шаҳрдорӣ амр шудааст
تا این توفه ها را نه دیرتر از 7 مای به سابقه‌داران برسانند. عید غلبه در تاجیکستان روز 9 مای تجلیل می شود. این روز در تقویم همچون روز استراحت اعلان شده است. کاتب مسئول شورای سابقه‌داران جنگ و محنت تاجیکستان المراد تورسونوف به خبرگزاری اوستا گفت که این آمار حالت تا 12 اپریل سال 2022 است. ماه اپریل سال 2021 شماره سابقه‌داران جنگ دوم جهانی در تاجیکستان 98 نفر بود. در یک سال آخر با 39 نفر آنها ترک دنیا کردند. بنا به اطلاع تورسونوف در شهر دوشنبه 9 سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی باقی مانده، 19 وتران در ولایت سوخت، 18 نفر در ولایت ختلان به سر میبرند. همین طور در شهرنو و ایسار 3 نفری، در ترسونزاده و ورزاب 2 نفری، در نویه سنگوار، فیض‌آباد و رودکی همگی 1 نفری از سابقه‌داران جنگ باقی ماندند. بنا به اطلاع منبع اوستا، وتران اعظم کلانسال جنگ بزرگ وطنی رشید کریموف است که 9 مای سال 1912 به دنیا آمده. 9 مای سال 2022 در روز عید غلبه به سن 110 میرسد. وتران از همه جوانترین رجب قربانوف از نویه سنگوار 96 سال دارد. در جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی به ضد آلمان فاشیستی حدود 300,000 نفر از ساکنان و زادگان تاجیکستان جنگیدند. از این شمار 92,000 نفر در جنگ کشته یا به نام و نشان شدند. 65 تن از زادگان تاجیکستان برای کارنمایی‌هایشان در جنگ بزرگ وطنی سزاوار عنوان قهرمان اتحاد شوروی گردیده، 15 نفر سزاوار عرص درجه اردن اسلاو شدند. 10,000 وتران دیگر هم از جنگ بزرگ وطنی به تاجیکستان با سر سینه پر از اردن و مدال و بدن پر از جراحت برگشتند. ساکنان دهه غوریات در کنار شهر ایسار خبر دادند که روز 4 مای سال 2022 بر اثر سیل در این دهه حدود 130 گوسفند نابود شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت سیل‌های خرابی‌آور از 4 مای در کشور سبب خرابی‌های زیاد شدند، ولی خوشبختانه در این آفت‌های طبیعی کسی آسیب ندیده است. بنا به اطلاع رسمی روز 4 مای بر اثر آبخیزی در کیلومتر 448 راه کولوب در ونج در وضع خیخی که جماعت یزگلام نویه ونج را موقتا بسته شد. حالا عاقبت‌های این سیل در خیخک رفع گردیده راه برای حرکت نقلیات باز شده است. ساعت 16:30 سیل باعث مسدود شدن راه بین دهه‌های مزار شریف جماعت به نام لایق شیرالی و دهه ارتوچ جماعت به نام رودکی در کنار شهر پنجکین شد. عاقبت‌های این سیل را نیز الکی رفع کردند. ساعت 17:10 در پی بارشات شدید به دلیل نبود شبکه‌های سیل پرتو در حدود دهه یتیل جماعت گل سرخ در کنار شهر استرافشان نیز سیل آمد. همین طور ساعت 16:00 هنگام احشراگاه پس آوردن رمه چوروای خرد در دهه قینر نویه واسه سیل آمده 3 گوسفند را برد. برای حفظ زراعت روزهای 3 و 4 مای در حدود تورسونزاده، یوون، دنغره و کوشانیان 64 موشک ضد ژوله نوی الزن زده شد. توسط آنها 24 حالت خطرهای فرو ریختن ژوله پیشگیری کرده شده است. بنا به پیشبینی هواشناسان آب و هوا در تاجیکستان روزهای 5 و 6 مای نیز نامساعد باقی مانده احتمال فرو ریختن سیل‌های نو وجود دارد. روزهای 5 و 6 مای در منطقه‌های علایده دامنکو و کوه نویه توبه مرکز و ولایت ختلان و سوخت سر زدن ظهورات سیل دارای خصوصیت محلی در نظر داشته شده است. بنا به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی روز 5 مای در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا ابرناک شده. در بعضی ناحیه‌های غربی ولایت باران کوتاه مدت می‌بارد. در منطقه‌های شرقی ولایت هوا اساساً به بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 5 درجه گرم، روزانه 10-15 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا تغییر یابنده شده. در وادی اساساً به بارش در نظر است. در ناحیه‌های دامنکو و کوهی باران کوتاه مدت می‌بارد. رعد و برق به عمل آمده. در عقبه‌ها تمان می‌فراید. شمال از سمت شرق به سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود.
در ولایت ختلون هوا تغییر یابنده شده، در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت می‌بارد، رعد و برق به عمل می‌آید، شمال از سمت شرق به صورت 4-9 متر در یک ثانیه می‌وزد، هوا در وادی‌ها شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم، در دامنه‌کوه‌ها شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت می‌بارد، رعد و برق به عمل آمده، در عقبه‌ها تمان می‌فراید، شمال از سمت شرق با صورت 4-9 متر در یک ثانیه می‌وزد، هوا در وادی‌ها شبانه 9-14 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، بارش سست باران و رعد و برق به عمل می آید، شمال از سمت شرق با صورت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد، هوا شبانه 13-15 درجه و روزانه 25-27 درجه گرم می شود. شهروند ازبکستان در گذرگاه جرتیپه هنگام عبور مرز ازبکستان با تاجیکستان با مبلغ بزرگ اسعار خارجی دستگیر شده است. گذرگاه جرتیپه در مرز ناحیه ارگوت ولایت سمرقند با جماعت سرزم شهر پنجکند جایگیر شده است. پایگاه خبری ازبکی در کجی با تکیه بر ریاست باجخانه ولایت سمرقند خبر داد که هنگام گذشتن از رو سبز معلوم شد که ساکن ازبکستان میخواست 18600 دلار امریکا را به طور غیر قانونی از ازبکستان به تاجیکستان گذراند. در حال حاضر این قضیه کوشش قاچاق مبلغ بزرگ اسعار خارجی از ازبکستان به تاجیکستان در دست بررسی مقامات باجخانه ولایت سمرقند قرار دارد. گذرگاه جرتیپه سرزم در دوران رهبری پرزیدنت خودکامه ازبکستان اسلام کریموف در طول سالهای زیاد بسته بود. بعد مرگ کریموف و به قدرت رسیدن شفقت میرزیویف، روابط تاشکند و دوشنبه رو به گرمی آورد و از جمله همه گذرگاه‌های بسته شده در مرز دو کشور از نو باز کرده شدند. گذرگاه جرتیپه سرزم نیز سال 2018 از نو درهای خود را باز کرد. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که صبح 5 مای سال 2022 ساعت 05:05 دقیقه به وقت محلی در شرق تاجیکستان زمین لرزه رخ داده است. بنا به خبرها شدت زمین لرزه در مرکزش 16 کیلومتری شرق شهر خاروغ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان، طبق جدول ریختر 5 بال را تشکیل داده است. درباره کدام تلفات یا خسارات بر اثر این آفت طبیعی تا حال گزارش نشده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. یادآور می شویم 2 یولی سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه دوستی با عریضه مرد 49 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب 3 به 4 اپریل سال 2022 تقریبا ساعت 23:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از حوله استقامتیش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 6000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 ساله ساکن امین ناحیه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سامانی با عریضه مرد 46 ساله ساکن شهر کولو مراجعت نموده است که 15 ژانویه سال 2022 مرد 56 ساله ساکن ناحیه بلجوان با راه فریب به باوریش درآمده از او 440,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخله دوشنبه خبر داد که یک جوان از نوع رودکی را برای بدرفتاری نسبت به یک دختر جوان در روز عید فطر به 10 روز حبس مأموری محکوم کرد. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت تاجیکستان سانه 2 مای سال جاری یک دختر جوان ساکن شهر دوشنبه با ارسال رسم ماشین تمغه وز 2110 رقم قید دولتیش 2110 RC 01 از مقامات میلیسا درخواست نمود تا نسبت جوان در ماشین بوده چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. به اطلاع مراجعت کننده راننده هنگام حرکت در راه بی‌ترتیبی نموده نسبت به یک دختر جوان راهگذر بی احترامی کرده است و در قسمت قفای بدنش با چپاتی زده او را مورد مسخره قرار داده است.
در نتیجه سنجش معاین کرده شد که راننده автомاشین مذکور شهروند ساتوروف دلشد سال تولدش 1998 استقامت کننده نویه رودکی دهه میروبود می باشد. ضمن پرسش نام برده به کردار صادر نموده خود اقرار نموده صدقا اظهار پشیمانی نمود. گفته می شود در خبر وابسته به حالت مذکور نسبت به ساتوروف دلشد پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده. در اساس قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شده است. در سالهای آخر موردهای بر اساس شکایت‌های زنان و دختران برای گپ‌پرتویی و دیگر شکل‌های بدرفتاری و آزار آنها به حبس کشیدن جوانان در دوشنبه زیاد شده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.